خداوند کے کلام کا جو حصہ آج ہم سیکھنے کو ہیں وہ لیویٹیکس کی کتاب میں سے ہے، احبار کی کتاب میں سے ہے، اور خوبصورت حصہ ہے جو اس کے 9ویں باب سے ہم 11ویں باب تک سیکھیں گے. اور لاسٹ ٹائم اور اس سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بات کو سیکھا اور خداوند کے کلام میں سے اس بات پر ہم نے غور کیا کہ کس طرح خداوند کی آگ، خداوند کی بلیسنگ جو ہے وہ اس ہیکل میں آئی، اس مقداش میں آئی جو خداوند کے نام کے جلال کے لیے تھا، اور جو آسمانی آگ تھی عزیزو آج بھی ہم اسے اپنی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں، اور وہ اسی طور پر ممکن ہے جب ہم خداوند کی بات کو مانیں. بے شک خداوند کی نجات کو ہم پا چکے ہیں، آئیں ہم اپنی نجات یافتہ زندگی میں بھی آگے بڑھتے جائیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سبوں کو برکت کی اور سلامتی کی دعا دیتے ہیں. بھائی آسم کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں، بھائی سلیم کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور آپ سبوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. May God bless you abundantly. خداوند کے کلام کا حصہ 9واں باب اور پہلی آیت احبار کی کتاب کی. 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ 8ویں دن بلایا، اور اسی لیے ہم نے یہ ورڈ سیکھا شمینی. تو یہ کون سا 8واں دن تھا؟ Let us take a look into this. 8ویں دن خداوند نے ہارون کو بلایا، اور کس کو بلایا؟ موسیٰ کو بلایا اور ہارون کے بیٹوں کو بلایا. کیوں؟ کیونکہ ہارون کے بیٹوں کی مخصوصیت ہوئی تھی، ہارون کے خاندان کی مخصوصیت ہوئی تھی. They were separated. وہ باقی لاویوں کے خاندان سے سیپریٹ ہوئے. بہت سے لوگ شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ لاوی جو ہیں کاہن ان میں سے لیے جاتے تھے، لیکن ہر لاوی جو ہے وہ کاہن نہیں تھا. لاویوں کے ٹرائب میں سے، قبیلہ میں سے ایک خاندان، صرف اور صرف ایک خاندان، ہارون کے بیٹے جو تھے وہ کاہن ہونے کے لیے بلائے گئے تھے. بے شک موسیٰ کا بھی خاندان تھا، موسیٰ کے بھی بیٹے تھے، لیکن وہ کاہن ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے تھے. یہ خداوند کی چوائس تھی، یہ خداوند کا انتظام تھا، یہ خداوند کا چناؤ تھا. بے شک اس نے موسیٰ کو چنا کہ وہ ایک نہایت بڑا نبی ہو، لیکن سردار کاہن ہونے کے لیے اس نے ہارون کو اور ہارون کے بیٹوں کو چنا. اور یہ جو خداوند کی بلاہٹ ہے، خداوند کی جو کالنگ ہے، وی مسٹ ریئلائز کہ دس از گاڈز اون وے آف چوزنگ ہز اون پیپل ایٹ ہز اون ٹائم. ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا چڑھا نہیں سکتے. لوگوں کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے اتنی زیادہ خداوند کی خدمت کی، اس کے بیٹوں کو کیوں یہ بلیسنگ نہیں ملی؟ لیکن عزیزو، وی آر نو ونس ٹو آسک سچ کوسچنز، کیونکہ خداوند جو ہے وہ لامحدود ہے. ہم محدود سوچ سے، لمیٹڈ سوچ سے خداوند کے لامحدود سوچ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ خداوند اپنی اس کالنگ کو، اس بلاہٹ کو آج بھی قائم کرتا ہے. اسی لیے خداوند کا بندہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں بلکہ تو نے ہمیں چن لیا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں. عزیزو یاد رکھیں کہ اس نے دنیا کے حکیموں کو چھوڑ کے ہم بے وقوفوں پر یہ کرم کیا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو خداوندوں کا خداوند ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. سو ہم اس بات کے لیے ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں گے. جب خداوند نے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا تو اس نے ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا تو اپنے واسطے لے اور خداوند کے حضور گزران. اور کیوں اس بات کو لیا؟ کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہارون کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا، وہ ٹائٹل استعمال ہوا جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا تھا. مختصراً بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کا ہے وہ ہے کاہن جو مشیاخ ہے، وہ انوائنٹڈ اور اپوائنٹڈ کاہن جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہی ٹائٹل جو ہے وہ سردار کاہن ہارون کے لیے استعمال ہوا، اور یہ فرسٹ ٹائم اس حصے میں استعمال ہوا تھا. کیوں پھر ہارون کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لیے قربانی کا انتظام کرے؟ اس لیے
अजीजों कि उस के ऊपर भी तमाम कौम की जिम्मेदारी होती थी। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी तमाम कौम का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया। और खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है, देखो वो बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। तो ना सिर्फ वो हमारा सरदार काहिन है, वो हमारी कुर्बानी भी है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने आपको बताया पिछली दफा भी और अभी भी बताया देता हूं कि अहबार की किताब बहुत से लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें बड़ी कुर्बानियां और खून और इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये वो किताब है अजीजों जो कि नए अहदनामे में इब्रानियों के तौर पर रिपीट होती है। और यहां पर इस जगह में हमें इसके हर एक लफ्ज में खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ हमशीयाह नजर आता है। ना सिर्फ सरदार काहिन में हमें यहोशुआ हमशीयाह यीशु मसीह नजर आता है, बल्कि कुर्बानियों में भी यीशु मसीह नजर आता है। हमने सोख्तनी कुर्बानी के हवाले से सीखा जिसको औलाह कहते हैं। हमने सलामती के ज़बीहों के हवाले से यानी शलामीम की जो कुर्बानियां थी उसके हवाले से सीखा, जिसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह नजर आते हैं। हमने मिनखा ऑफरिंग के हवाले से, अनाज के नजरानों के हवाले से सीखा, खता की कुर्बानी के हवाले से सीखा। और आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हारून और मूसा 9वें बाब की 22वीं आयत से आगे कि हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी और खदा की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकल कर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और सोख्तनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। और लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। कुर्बानी की ये पहली आग थी जो कि फिर कभी बंद ना होगी। खुदावंद ने कहा था ये आग कभी बंद ना पाए, कभी बुझने ना पाए। अजीजों, अगर खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अपने पाक कलाम की, अपनी पाक रूह की आग रख दी है तो याद रखें कि ये आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। पेंतिकोस्त के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर उस अपर रूम में, उस बालाई मंजिल में पाक रूह नाजिल हुआ जो आग के से शोला की फटती हुई जबानों में नाजिल हुआ। और उन्होंने उस आग को बुझने ना दिया, बल्कि उस आग को लेकर, उस पाक कलाम को लेकर, उस ताए हुए पाक कलाम को लेकर वो दुनिया के कोने कोने में गए ताकि खुदावंद के कलाम की ये आग कभी बुझने ना पाए। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं अपने आसमानी बाप की कि उसने ये आग हमारी जिंदगियों में रखी है, हमारे बच्चों की जिंदगी में रखी है, ताकि हम इस आग को कभी बुझने ना दें। हालेलुया, रोशनी उसकी गर्मी हालेलुया, हमारे जिंदगियों में, हालेलुया, भाइयों की जिंदगी में खुदावंद की ये आग कभी बुझने ना पाए। और खुदावंद अपने पाक कलाम के इस हिस्से में आगे हमें ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि इस आग में कोई ऊपरी आग, कोई मिक्सिंग मिलावट नहीं करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि नदब और एबीहू जो हारून के बेटे थे वो अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरते हैं और उसमें ऊपरी आग लेकर, जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं और खुदावंद के हुजूर से आग निकलती है और उन दोनों को खा जाती है। ये मौका जिस वक्त खुदावंद की आग आई थी, लोग नारे मार रहे थे, खुदावंद की हैकल की डेडिकेशन हो रही थी, उस मौके पर हारून सरदार काहिन के 2 बेटे ऊपरी आग लेकर आते हैं। इस हवाले से बहुत डिटेल्ड स्टडी है। ताहम लिखा है इसके बाद अगले हिस्से में, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नेक्स्ट आयात जो है वो इस तरह कहती हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मूसा जो है इस मौके पर अपने भाई हारून से मुखातिब होता है और वो हारून को यूं कहता है 10वें बाब की 3री आयत में कि मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मीसाइल और अलसफन को जो हारून के
चचा उजियल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा कि अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटे अलीअजर और इतमार से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर खुदावंद का गजब नाजिल हो। तो अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद के लिए जो मखसूस होना है, खुदावंद के लिए जो होली होना है, होली थे, देवर लावी का कबील इसराइल जो है वो बाकी कौमों में से ज्यादा होली था, मुकद्दस था। खुदावंद ने उसे अपने लिए चुना। होली का क्या मतलब होता है? सेपरेट, सेट असाइड, खास जमात। और होली का मतलब यह नहीं होता कि आप राइचियस हैं। राइचियसनेस जो है वो रास्तबाजी होती है। होलीनेस का मतलब होता है टू बी सेट अपार्ट, सैंक्टिफाइड। कोई भी अलहदा जमात जो होगी, हम उसे कहेंगे कि वो होली है। और उस होली में से लावियों का कबीला जो है वो मजीद होली था, यानी होली था। और उसमें से जो हारून सरदार काहिन का घराना था वो होली था कि वो उसमें से भी ज्यादा मुकद्दस था। और कई दफा ये जिम्मेदारी जो है वो इतनी ज्यादा अहम हो जाती है, इतनी ज्यादा इंसानी तौर पर मुश्किल हो जाती है कि इस टाइम पे ना हारून अपने बेटों के लिए कोई अफसोस कर सकता है, ना उसके जो दूसरे बेटे थे वो अफसोस कर सकते हैं। और जब मूसा उनसे ये बात कर रहा है, पहले अपने भाई से और फिर अपने भतीजों से, तो हम देखते हैं कि इस मौके पर अगर कोई नॉर्मल इंसान हो, हम इन आयात को शायद जुबानी वैसे पढ़ जाएं, लेकिन अगर हम इनमें थोड़े से इंसानी जज्बात का ख्याल रखें तो हमें एहसास होगा कि शायद हारून को अपने छोटे भाई की, मूसा की इन बातों पर उस वक्त गुस्सा भी आ रहा हो, वो अफसोस में भी है, लेकिन वो चुप रहता है। और इसी तरह जो भतीजे हैं वो भी अपने चचा को कुछ नहीं कहते, वो भी खामोश रहते हैं। और वो कहता है कि खुदावंद तुमसे बात करना चाहता है। खुदावंद ने हारून से कहा कि तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो, ताकि तुम मर ना जाओ। इसलिए यह ख्याल किया जाता है कि शायद नदब और एबेहू जो हैं उन्होंने ऊपरी आग तो डाली, लेकिन देवर इंटॉक्सिकेटेड, देवर ड्रंक। इसीलिए खुदावंद के खादमों को शराब से दूर रहने का हुक्म है। और हम खुदावंद की इस बात को पढ़ते हैं, तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको, ताकि तुम इस बात का ख्याल रख सको कि पाकी और नापाकी क्या है। और वो कहता है कि बनी इसराइल को वो सब आयन सिखा जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए थे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम उस हिस्से में आते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि राइट इन द मिडल ऑफ तोरा है। जो पहली 5 किताबें हैं उनके ऐन बीच का जो हिस्सा है वो 10वें बाब की 16वीं आयत है। लिखा है कि मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। सो मोसेस वॉज सर्चिंग डिलिजेंटली। मूसा जो है वो तलाश कर रहा था। और तलाश करना जो है दैट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, वो मरकजी ख्याल है बाइबल का। खुदावंद चाहता है कि हम उसे तलाश करें, खुदावंद चाहता है कि हम उसको ढूंढें। इसीलिए वो कहता है जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। अजीजों, और यही जो मरकजी ख्याल है, इस ख्याल को हम ड्यूटरॉनमी में इस्तस्ना के 4थे बाब में देखते हैं। इस्तस्ना की किताब उसका 4था बाब और 29वीं आयत, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 4 वर्स 29। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ता कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से उसे ढूंढे। पूरे दिल से और पूरी जान से उसे ढूंढे। खुदावंद हमें मिल सकता है अजीजों अगर हम पूरे दिल से और पूरी जान से उसे ढूंढें। और इसी बात को मुकद्दस पौलुस भी, रब्बी शाऊल भी यूं कहते हैं 2 तिमोथियस उसके 3 बाब में, तिमोथियस का
दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 50। 15। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु में ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है तिमोथियस से कि तू इन तमाम नविश्तों से, जो कि खुदावंद की बाइबल थी उस वक्त, याद रखें कि उस वक्त नया अहदनामा नहीं था। नया अहदनामा भी खुदावंद की पाकरू से इंस्पायर्ड है, लेकिन जिस वक्त मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात लिख रहे हैं उस वक्त नया अहदनामा जो है उसको तहरीरी शक्ल में लाना का भी कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था। ये 2nd या 3rd सेंचुरी में जाकर जो है ये बातें ज़हूर पजीर हुई। तो पौलुस जिस बात का रेफरेंस दे रहे हैं वो यही कलाम मुकद्दस का हिस्सा है जिसे हम पुराना अहदनामा या तनाख कहते हैं, जिसको खुदावंद यीशु मसीह भी और उसके बाकी शागिर्द भी लेकर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते थे। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को ढूंढने के हवाले से तिमोथियस को भी पौलुस रसूल यही कह रहे हैं कि उसी यीशु मसीह की गवाही तो इन नविश्तों से, पुराने अहदनामे से देख सकता है। दैट इज इफ यू सीक डिलिजेंटली, अगर तू खुदावंद को पूरे दिल से ढूंढे। और अजीजों, हमने भी खुदावंद को पूरे दिल से ही ढूंढना है, जो कि कलाम मुकद्दस के हर एक सफ़े और हर एक बाब और हर एक आयत में मौजूद है। अगर हम उसे ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसे ढूंढें। खुदावंद चाहता है कि हम उसे ढूंढें। खुदावंद आदम के साथ, ये जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ खेलता है, इस तरह वो भी अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बाग अदन में आया और उसने कहा है आदम तू कहाँ है। जिस तरह बच्चों के साथ छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेलते हैं, और आदम छुपा हुआ है, लेकिन आदम उस वक्त गुनाह करके छुपा हुआ था। और हम देखते हैं कि खुदावंद उसकी इस बात से मलूल होता है। हम कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो इस हिस्से में लिखी है। पाकी और नापाकी में तमीज़ करने के हवाले से खुदावंद ने जिस तरह हारून सरदार काहिन को अपनी कौम को बताया, 11वें बाब में हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, हम उसका अमली नमूना देखते हैं कि किस तरह खुदावंद कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो जानवर खाए जाएं जो पाक हैं। अब पाकी और नापाकी के हवाले से खुदावंद जो बात बता रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, शायद आपको इल्म ना हो कि पहले 1000 साल जो थे दुनिया के, उस वक्त गोश्त नहीं खाया जाता था। और ये कोई ख्याल नहीं है, ये कोई रिवायत नहीं है, ये बाइबल में मौजूद है। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, जेनेसिस पैदाइश, और पिछली दफा भी हमने इन आयात को पढ़ा था, लेकिन हमने किसी और सूरत में पढ़ा था। 26 से लेकर हम 29 आयत तक पहले बाब को पढ़ेंगे। 1st चैप्टर ऑफ जेनेसिस और उसकी 26 till 29 वर्स। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों, तमाम जमीन और तमाम जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें, उनकी डोमिनियन हो। और हम इस बात को पिछली दफा देख रहे थे कि खुदावंद ने उसको इंचार्ज बनाया, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज, बॉस जो है वो खुदा ही था, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी, कहा कि फलो, बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों, कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, इख्तियार रखो। अगली आयत में खुदावंद कहते हैं कि देखो, मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त में जिसका बीजदार फल है तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को है। खुदावंद ने सिर्फ सब्जियां और फल खाने को दिए थे, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद जब गोश्त खाने की इजाजत कहां दी जाती है, मेरे साथ देखें। जब नूह का तूफान खत्म होता है 9वें बाब में, पैदाइश 9th चैप्टर, जेनेसिस 9 उसकी 1 till 3 जो है, हम फिर उन्हीं आयात को जो भी हमने जेनेसिस 1 में पढ़ी है खुदावंद रिपीट कर रहे हैं। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है, समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई हैं।
हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को हो। अब यहाँ पे खुदावन कह रहे हैं कि हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। तो क्या खुदावन ने हर चीज के बारे में कह दिया था नूह को? नहीं, उस वक्त भी पाक और नापाक जानवरों का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावंद की जो ये नूह के जरिया बनाई गई आर्क थी, जो कश्ती थी, उसमें हर जानवर जो है वो दो दो करके नहीं गए थे। नापाक जानवर दो दो करके गए थे, लेकिन जो पाक जानवर थे वो सात सात करके गए थे। सो देयर वाज डिस्टिंक्शन इवन एट दैट टाइम। लेकिन यहां पर खुदावंद ने कहा कि अब तुम उन गोश्त खा सकते हो, लेकिन चौथी आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। और यही बात हम एमाल के 16वें बाब में भी देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 16 में, जहां पर गैर कौमें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाती जा रही थी। और पौलुस और बरनबास ने कहा कि जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, वो कह रहे हैं कि जी जब तक ये खतना नहीं करवाएंगे तब तक जो है ये निजात याफ्ता नहीं है। तो पौलुस ने कहा कि कई दफ़ा ये बात करने से लोग जो हैं वो डर जाते हैं, तो हमें आप बताएं कि किस तरह हम इस चीज़ को हैंडल करें। तो याकूब और यूहन्ना और पतरस जो यरूशलेम में मौजूद थे, 15वें बाब में, अमाल के 15वें बाब में हम देखते हैं एक्ट्स 15 में कि वो ये फैसला करते हैं कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें। और ये बातें जो हैं फौरन करें, बाकी बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे कि लेकिन लहू से परहेज करना और गला घोटे हुए जानवर से क्यों? क्योंकि ऐसे जानवरों का खून ड्रेन नहीं किया जाता था, और खून में चूंकि जिंदगी होती है, खून में जिंदगी है, खून को इब्रानी में दाम कहते हैं। तो जब तक जान है उसमें आप जान किसी की नहीं खा सकते। तो खुदावंद की इस हुक्म को पैदाइश से लिया गया, तौरेत ही से लिया गया। उनको ये नहीं कहा गया कि आप तौरेत को या खुदावंद के कलाम को रद्द कर दें, बल्कि उनको तौरेत ही में से चार जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें थी वो कहा कि फ़ौरन बताई जाए। और फिर इन बातों का जिक्र जो है वो लेविटिकस 17 और 18 में भी है, अहबार के 17वें और 18वें बाब में भी है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे हम उसके हवाले से भी सीखेंगे। सो अहबार के 11वें बाब में हम देखते हैं कि बड़ी सफाई के साथ खुदावंद बताते हैं कि किन जानवरों को आप खा सकते हैं और किन को नहीं खा सकते। पाक जानवर किस तरह उनका तायुन किया जाता है कि जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं कि जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, यानी जिनके पांव के हूव्स हैं जो कि सेपरेट हैं और जो जुगाली भी करें। बोथ थिंग्स देम यू कैन ईट। जुगाली करना, और वो साफ बताते हैं जो जुगाली करते हैं जिनके पांव अलग हैं कि ऊंट को ना खाना, क्योंकि ऊंट जुगाली तो करता है, वो अपनी फूड दोबारा च्यू तो करता है, लेकिन उसके पैर चिरे हुए नहीं है। और साफान को, वो जुगाली करता है, उसके पांव अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता। और हम इन चीज़ों को साइंटिफिकली भी अब देखते और सीखते हैं कि जो सूअर है, जो पिग है, उसका गोश्त कितनी ज़्यादा बीमारियां ला सकता है, क्योंकि वो कई जो चीज़ें हैं वो वैसे ही खा जाता है। और चूंकि वो जुगाली नहीं करता और उसकी जो टॉक्सिन्स हैं, उसके जो ब्लड की गंदगी है, वो उसके गोश्त में सरायत करती है। और वो बहुत से लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि वो बहुत सी बीमारियां लाने का सबब बनता है। कई दफ़ा लोग इस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, रिनाउंस करते हैं कि जनाब खुदावंद यीशु मसीह ने तो सब कुछ कह दिया है। और फिर हम एमाल की किताब में देखते हैं कि आसमान से एक चादर आ रही है जिसमें पतरस को कहा जा रहा है कि आप ज़िबा करें और खाएं और सारी चीज़ें पाक हैं। तो याद रखें अजीज़ों, वहाँ पर उस रोया की, उस विजन की जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी वाज़े तौर पर वहीं पर दे दी गई है। पतरस ने वहीं पर कह दिया कि ये परिंदे, चिरिंद परिंद, ये जानवर, ये रेंगने वाले जो थे वो दरअसल लोगों को जाहिर करते थे, वो असल में नहीं थे। और ना ही उसने वहां पर ऐसा किया कि उसने किसी को ज़बह किया और खाया। वो वहां पर उसके बाद गैर कौम वालों के पास गया जिनको लोग
ناپاک سمجھتے تھے، کوئنوس کہتے تھے انہیں، اور ان کے پاس جا کر منادی کی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے وہاں پر ان چیزوں کو کھا لیا۔ اور اگرچہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہے دیٹ از ناٹ سیلویشن بیسڈ، نجات سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن نجات یافتہ زندگی سے اور فرما برداری سے، خدا کے کلام کی، خدا کے آئین کی، احکام کی فرما برداری سے اس کا ضرور تعلق ہے، اور ہم اس کو ہرگز جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ بہن بھائیوں نے پوچھا ہے کیا لیور کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو سارا خون ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ لیور یا کڈنیز کھاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ قربانی میں یہ چوائسس پارٹ ہوتا تھا اور خداوند کو یہ دیا جاتا تھا۔ لوگ جو کھانے کا حصہ ہوتا تھا وہ گوشت میں سے نکالا جاتا تھا۔ اس کو کیوں خداوند کو دیا جاتا تھا؟ آف کورس اس لیے کہ اس میں خون ہوتا تھا، اور اس کو کھانا جو ہے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے، بیمار جو ہوں ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور شوقیہ کھا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یو شوڈ ایٹ اٹ، اس لیے اس کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند اپنے پاک کلام سے نہ صرف ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہماری صحت کا، ہماری زندگی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ دیٹ از ہاؤ اٹ از۔ اور اس جگہ میں خداوند کے کلام کے اس حصے میں، اخبار کے 11ویں باب میں جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں پاک اور ناپاک جانوروں کے حوالے سے، وہاں پر سمندری جانوروں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ وہ مچھلی خداوند کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں جس کے پر اور چھلکے ہوں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جس کے چانے ہوں۔ جس کے چانے نہیں ہیں وہ والی مچھلی جو ہے دیٹ از ناٹ گڈ فار اس۔ جیسے مثال کے طور پر پرانز جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ دیٹ از ناٹ رائٹ، ببلکلی دیٹ از ناٹ رائٹ۔ وہ اسی طرح کریب اور لابسٹرز جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور خداوند عقاب، استخوان اور لگڑ اور چیل اور ان بازوں اور ان چیزوں سے بھی منع کر رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں عزیزوں؟ کیونکہ وہ والی برڈز کہہ رہے ہیں، وہ والے جانور بھی کہہ رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، جو ہربی وورز ہیں۔ جو کارنی وورز ہیں، جو گوشت کھانے والے یا خون کھانے والے جانور ہیں، خداوند ان کو بھی ہمیں نہیں دیتے۔ پریڈیٹرز جو ہیں ان سے خداوند نے منع کیا ہے، اور اس حوالے سے روحانی انٹرپریٹیشن بھی ہے، لیکن ہم وی آر شارٹ آن ٹائم اور ویو گاٹ ٹو کور اے لاٹ۔ کیوں خداوند یہ کہہ رہے ہیں اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ خداوند خود ریزن دیتے ہیں، میری کیا اوقات ہے کہ میں کوئی ریزن دوں۔ خداوند کہتے ہیں اخبار کے 11ویں باب میں کہ تم اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، نہ اپنے آپ کو نجس کرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی رینگنے والے جاندار میں سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا کیونکہ میں خداوند ہوں، اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو تو یہ میری باتیں جو ہیں سنو۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ان کو یا تو باغی کہا جاتا ہے یا انہیں ان کے ماں باپ آنکھ کر دیتے ہیں، تبھی وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ تو ہم ان بچوں کی کیٹیگری میں تو نہیں آنا چاہتے کہ جو باغی ہوں اپنے باپ سے۔ اور ہم باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا تاکہ جو کچھ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس بیٹے نے بھی ایسی کمال تابعداری کی بات کی اور ایسی کمال محبت دکھائی ہم سے کہ اس نے صلیب پر اپنی قیمتی جان دے دی، مار کھائی، اپنے منہ پر تھکوایا، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا، پیٹھ پر 1.40 کوڑے کھائے، ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھکوائے، پسلی میں نیزہ کھایا۔ تو کیا اس بات پر ہم اس کے ساتھ آرگیومنٹ کریں، حجت کریں کہ ہماری زبان کے ذائقے کے لیے ہم ناپاک چیزیں کھاتے رہیں گے؟ اس کا نجات سے کیا تعلق ہے؟ عزیزو، سم ٹائمز وی گاٹ ٹو لک بیونڈ نجات، سم ٹائمز وی گاٹ ٹو لک بیونڈ سیلویشن، سم ٹائمز وی گاٹ ٹو لک بیونڈ the legalistic bits۔ کئی دفعہ ہمیں پیار اور محبت میں باپ کی، آسمانی باپ کی، خداوندوں کے خداوند کی بات کو سن لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور اسے ہماری فکر ہے۔ یاد رکھیں
کہ جب ہم اس کی بات کو مانتے ہیں تو ہمیں برکت تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن ایک باپ کا دل کیسا شاد ہوتا ہے۔ یہ آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب بچے ان کی چھوٹی سی بات کو مان لیتے ہیں تو ماں باپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور ہم جو آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے اعزاز کو ہمیشہ اس کو کلیم کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آسمانی باپ کی بات کو پیار سے، محبت سے مانیں گے، یقین مانیے کہ اس باپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ کیونکہ جب لوگوں کے دلوں میں برائیاں تھیں، ہم جینیسس میں پڑھتے ہیں 4 باب میں کہ خداوند انسان کو بنانے سے ملول ہوا، اس کا دل جو ہے وہ دکھی ہوا۔ عبرانی میں جو ورڈ وہاں پر یوز ہوا ہے دیٹ شوز کہ اس کو جس طرح ہچکی لگ جاتی ہے، جس طرح آپ روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہے۔ خداوند کا دل اس نرم دل ہے، خداوند کا دل جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرنے والا دل ہے۔ He has created us، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے، اور ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ یاد رکھیں we've got to be subservient to him، بے شک اس نے ہمیں تمام دنیا پر معمور اور محکوم ہونے کا حکم دیا ہے، but the boss is God، جو اوور آل انچارج ہے وہ ہمارا خدا ہی ہے۔ اور وہ ان سب باتوں کے لیے عزیزو یاد رکھیں کہ ان سب باتوں کی ججمنٹ کے لیے بہت جلد آنے والا ہے۔ وہ پوچھے گا ہم سے کہ یو ور گیون دیز ٹیلنٹس، آپ کو یہ توڑے دیے گئے تھے، آپ نے اسے کس طرح استعمال کیا؟ کیا آپ نے اپنی بات منوائی، اپنی بات مانی، اپنے دل کی بات سنی، یا میری بات سنی؟ اور عزیزو کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنے والے ہوں، اس بات کی گواہی دینے والے ہوں کہ اے باپ، ہم نے تیری بات کو سنا، ہم نے تیری بات کو آگے بڑھایا۔ ہم ایسا کرنے والے ہوں تاکہ جب وہ آئے تو وہ ہمیں اپنے گلے لگانے والا ہو، تاکہ جب ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر برہ کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم خوشی منائیں اور شادمان ہوں۔ خداوند آپ سب کو خوشی منانے کا، شادمان ہونے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند کے پرستش کے لیے، بزرگی کے لیے، بیٹے یہ ہم ویسے ہی گا لیں گے جوشو، without the guitars, without the music. But sing, you can sing with us. Daniel, you can come here. You can play tambourine if you'd like. No. حضوری او دیے مموری او دیے، حضوری او دیے مموری او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے۔ شہد دیاں یسو نال محبتاں پائیاں نے، میں جدوں دیاں یسو نال محبتاں پائیاں نے، میں ہو گیا مالو مال برکت او دیے، حضوری او دیے معموری او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سانل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے معموری او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے، یسو رہندا میرے نال زندگی او دیے۔ شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہنا سا، شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہنا سا،
یسوع کروایا آزاد آزادی او دیے حضوری او دیے معمولی او دیے یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے یسوع رہندا ہے میرے نال زندگی او دیے. ہاللویا. ہمیں ہماری بہت ہی پیاری آنٹی ترنم نے یہ ریکویسٹ کی ہے ڈیز آف الائجہ گانے کی، تو ہم اس گیت کو گا کے پھر دعائے ربانی میں شریک ہوں گے. ڈیلی بیٹے The days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servants, righteousness and righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet blow, lift your voice, it's the year of Jubilee, and on the Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet blow, lift your voice, it's the year of Jubilee, and at the Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in the wood. Still we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And out of Zion's hill salvation comes. And out of Zion's hill salvation comes. Hallelujah. ہاللویا ہاللویا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بے شک جو ہے یہ جیسے خدا کے کلام میں سے یہ گیت انسپائرڈ ہے، ہم نے اسی طور پر گایا کہ یہ واقعی جیسے ایزیکیل میں پروفیسی ہے، جیسے زکریا میں پروفیسی ہے، ہم ان آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، ریویلیشن کے دنوں میں رہ رہے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ جو نبیوں کی کہانی کا سلسلہ ہے وہ اب ہم ریویلیشن کی کتاب میں، نیا عہد نامے کی آخری کتاب، بائبل کی آخری کتاب، مکاشفہ کی کتاب کو ہم سیکھنے میں لگائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں گے، اس کتاب کو بھی سیکھیں گے. ہاللویا. خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم شریک ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں. خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے. آمین. آمین. جے مسیح کی. ہر شے مسیح کی. ہاللویا.